فضل کریم رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ بھائی بابر، ان کے زمانے کا عمر جی بھائی نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت جا رہی تھی رسیا، جس میں ہمارے بلال بھائی منیان وغیرہ بہت سال ہو گئے، چھوٹی عمر تھی۔ کھوکھا بازار کی مسجد میں رمضان میں عشاء کے بعد مشورہ ہو رہا ہے، اور مشورے میں کہ بھئی یہ جماعت تو جا رہی ہے، پہلی جماعت جا رہی ہے، یہ ہمارے جو 10-12 ساتھی مشورے میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے۔ اور قائد صاحب نے کہہ دیا جو بیٹھے گا، جس کا طے ہوگا اس کو جانا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ بھئی میرا مشکل ہے تو وہ مشورے سے باہر ہو جائے۔ سب نے طے کیا کہ جس کا جو طے ہوگا وہ انشاءاللہ کرے گا۔ اب رائے لینا شروع کیا، بولو کس کو بھیجنا چاہیے؟ تو کسی نے فضل کریم کی رائے دی، کسی نے عمر بھائی کی رائے دی، کسی نے حاجی حبیب نصیر کی رائے دی۔ دوستوں بزرگوں، بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے۔ اللہ نے آج بھی پورے گجرات میں یہ طے ہے کہ میں اللہ پاک نے سورت کو بہت اچھا کھاتا پیتا رکھا۔ اگر کوئی ایسی جماعت آتی ہے تو بولے سورت بھیج دو، جو مالداروں کی، جو ایسے پڑھے لکھے کی اور جو کھاتے پیتے لوگوں کو دعوت کا کام سکھلانا ہے، بولے ان کو سورت بھیج دو۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، سورت کی جماعت جہاں جا رہی ہے بہت اچھا کام کر کے آئی۔ ابھی دونوں جماعتوں کی کارگزاری ہوئی، مولانا بہت خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام۔ لیکن استعداد ہماری 20 جماعتوں کی ہے، استعداد ہماری 40 جماعتوں کی ہے، اور اب 2 جماعتیں دیں گے، بولو دنیا میں کیسے بھلا ہو۔ یہ ہمارا مجمع، یہ بیٹھنے والا، یہ اللہ پر ہی یقین کرے، یہ اپنے جیب کو دیکھے ہی نہیں۔ ہمارے فضل کریم رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ بھائی بابر، ان کے زمانے کا عمر جی بھائی نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت جا رہی تھی رسیا، جس میں ہمارے بلال بھائی منیان وغیرہ بہت سال ہو گئے، چھوٹی عمر تھی۔ کھوکھا بازار کی مسجد میں رمضان میں عشاء کے بعد مشورہ ہو رہا ہے، اور مشورے میں کہ بھئی یہ جماعت تو جا رہی ہے، پہلی جماعت جا رہی ہے، یہ ہمارے جو 10-12 ساتھی مشورے میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی ایک کو جانا چاہیے۔ اور قائد صاحب نے کہہ دیا جو بیٹھے گا، جس کا طے ہوگا اس کو جانا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہ ہے کہ بھئی میرا مشکل ہے تو وہ مشورے سے باہر ہو جائے۔ سب نے طے کیا کہ جس کا جو طے ہوگا وہ انشاءاللہ کرے گا۔ اب رائے لینا شروع کیا، بولو کس کو بھیجنا چاہیے؟ تو کسی نے فضل کریم کی رائے دی، کسی نے عمر بھائی کی رائے دی، کسی نے حاجی حبیب نصیر کی رائے دی۔ جب حاجی موسیٰ کا نمبر آیا، حاجی موسیٰ بابر بلوچ والے، کاوی والے، وہ کہنے لگے کہ قائد صاحب امانت داری کی بات میں آپ کو کہہ دوں، میں گزشتہ سال حج میں گیا تھا اور میں نے بہت دعا مانگی، اے اللہ رسیا کی پہلی جماعت جاوے تو میرے کو قبول کر دے۔ تو قائد صاحب نے کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ اب ہاتھ بڑھایا، جانا طے ہو گیا، گئے تھے مشورے میں اور تشکیل ہو رہی، اور امانت داری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا۔ دعوت کا کام تو اللہ اس سے لیتا ہے جو اپنے آپ کو چلاتا ہے، اپنے آپ کو بچانا یہ کوئی عقل مندی کی بات۔ میں بچ گیا، میں چھوٹ گیا، میں رہ گیا۔ جماعتوں کے حالات دیکھو، کل رات کو بیٹھے تھے ایک جگہ 10 آدمی، اور اس میں سے بھی امیر صاحب کمزور ہے، تو کیا ہو رہا ہے، پوری جماعت ٹوٹر بٹر ہو رہی ہے کہ چلو جماعت کو 4 ساتھی 3 واپس آ رہے ہیں، 2 بیمار ہو گئے، ایک منع کرتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو ہمارا کوئی پرانا ساتھی اس میں نہیں۔ تو حاجی موسیٰ بابر کو آگے بڑھایا، اور یہ جماعت 2 دن کے بعد جانے والی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ بھئی تیاری کر لو، یہ جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ آج جیسے واٹس ایپ نہیں تھے، اور اس کے علاوہ جو ویزا وغیرہ کے کاغذات کے لیے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو کام ہوتا ہے وہ تمام چیزیں نہیں۔ بھائی صاحب 2 دن میں کیسے جائیں گے؟ بولے جائیں گے، یہ 2 آدمی کی ٹکٹ کا انتظام کریں گے، یہ 2 آدمی کی ویزا کا انتظام کریں گے، اور یہ 4 آدمی دعا ذکر میں بیٹھیں گے۔ آج دوستو بزرگوں،
मुलाकात के वक्त में भी हम दुआ जिक्र में नहीं बैठ सकते। अब माशाल्लाह मेहनत शुरू हुई, टिकट वाले टिकट के इंतजाम में, वीजा वाले वीजा के इंतजार में, और दुआ वाले दुआओं के साथ अल्लाह की मदद को उतरवाने के चक्कर में 1960-65 की ये बात चल रही है। ऐसे वक्त के अंदर वीजा इतना आसान नहीं था, आज भी मुश्किल हो रहा है। भाई कागज लाओ, लेटर लाओ, इसमें ये बिजनेस वीजा लो, ये कागजात दो। उस वक्त के अंदर, और रसिया जो कम्युनिस्ट मुल्क था, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, 2 दिन के अंदर वीजा भी लग गई, टिकट भी हो गई। और साथियों ने कहा भाई मेरे कपड़े तुम ले जाओ, किसी ने कहा मेरा बिस्तर तुम ले जाओ, किसी ने कहा मेरे पास इतने पैसे पड़े। वही जमात से हुई और जमात फ्लाइट में बैठ गई। आखिर में हाजी मूसा बाबर चले गए, ऐसा खुद रखने के लिए गए, और जमात ने पूछा भाई आप, बोले आपके साथ मशवरे में हमको जोड़ा है और हम भी जमात में आपके साथ रहेंगे। जमात भी खुश हो गई, ये भी खुश हो गए। और जब जमात रवाना हो गई तो कायद साहब की जुबान के जुमले ये थे, अगर मुल्क का सदर भी ये बात तय कर लेवे कि 2 दिन के अंदर मेरे को रसिया जाना है, तो वो भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन अल्लाह के दीन की मेहनत के साथ अल्लाह की मदद यकीनी है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आई सब कहने लगे मेरे अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया, वरना मुल्क का सदर भी अगर 2 दिन में चाहे कि मैं रसिया पहुंचूं, उसके लिए भी बहुत मुश्किल था। अल्लाह पाक ने वो काम किया। पहली जमात जहां पहली जमात जाकर आई, उन लोगों ने काम कर लिया और कयामत तक उनके हिस्से में नामायामाल में आ जाएगा। आज भी पूरी दुनिया में कई इलाके बाकी, कई मुल्क बाकी है। आप कहोगे कि पैसे कहां से आएंगे? अरे भाई इंतजाम करने वाला बोलो कौन है? अल्लाह। अरे बोलो कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। एक मर्तबा मौलाना इस्माइल साहब अहमदाबाद की एक मस्जिद में बैठे हैं और बड़े बड़े मालदार आए और इन लोगों के सामने यूं कहा, ओ मालदारो, तुमको तो मैं नहीं कह सकता, हालांकि तुम सब मालदार हो। मैंने कई जगह बताया कि तुम सब करोड़पति हो। मैंने कई जगह एक एक आदमी को पूछा, तुम्हारा मकान कितने का? 1.5 करोड़ का। तुम्हारा कितने का? 2.5 करोड़ का। तुम्हारा कितने का? 3 करोड़ का। सब करोड़पति की औलाद है। तो मौलाना इस्माइल साहब ने अहमदाबाद में सबको जमा करके यूं कहा, ओ मालदारो, अल्लाह के दीन की मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाओ। अल्लाह पाक तुमको ऐसे ऐसे इलाकों में ले जाएगा, ऐसे ऐसे मुल्क में ले जाएगा। और उसके बाद कहने लगे अल्लाह का करम है, मैं दुनिया के कई मुल्कों में जाकर आया, ऐसे मुल्कों में मैं जाकर आया कि जिसका नाम तक तुमने नहीं सुना। एक आदमी कहने लगा, मौलाना ऐसा तो कोई मुल्क नहीं होगा, सब नक्शे में मौजूद है और तुम कहते हो नाम भी नहीं सुना। तो कहने लगे मैं मायोत जाकर आया। बोलो तुम में से किसने मायोत का नाम सुना है? सुना है कोई नहीं? दुनिया में एक मुल्क है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, ये 5-15 नाम हमको याद है। हम क्या समझते हैं कि हमको जो सब कुछ मालूम है? पूरी दुनिया के ज्योग्राफी हमारे सामने है। फिर मौलाना ने दूसरी बात यूं की, ओ मालदारो, ओ मालदारो, ऐसे ऐसी गाड़ियों में अल्लाह ने मेरे को बैठाया है कि तुम उन गाड़ियों का नाम भी नहीं सुना होगा। तो वो आदमी चुप हो गया कि अपने अभी 2 बजे से हो गई कि अपनों ने नाम नहीं सुना। और पूछा तो मौलाना ने निकाला, मायोत तुमने सुना है? जजीरतुल कमर तुमने सुना है? फिर मौलाना कहने लगे, ओ मालदारो, ये मौलाना इस्माइल साहब की बात मैं अहमदाबाद की नकल नहीं करता, मैं तुमको कहता हूं, ओ मालदारो, जो नेमत है मौलाना यूं कहते थे कि अल्लाह ने हमको खिलाई है, वो नेमतों का नाम भी तुमने नहीं सुना। और फिर कहने लगे मैं भी था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम लोग ईद ऑस्ट्रेलिया में की, तो जोहर में दोपहर में अब्दुल्ला करके न्यू मुस्लिम के घर का खाना था, 50 आइटमें गोश्त की रखी थी। अल्लाह का निजाम है। हम जाकर देखे तो सही, जब देखो तो पैसे पैसे पैसे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन देगा, कैसे करेंगे? अरे अल्लाह पर भरोसा भी तो कोई चीज है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह पाक उसके लिए काफी हो जाएगा। ये कब करेंगे?
30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 10 मरतबा 4 महीने लग गए, 20 मरतबा 4 महीने लग गए, और जब भी मौका आता है अल्लाह के भरोसा करने का, उस वक्त के अंदर जेब में कुछ नहीं, कर्जा है, बीवी बीमार है, बच्ची की शादी करनी है, मकान का डेकोरेशन करना है, और इसी चक्कर में जिंदगी के 50, 60, 70 साल पूरे हो गए। अल्लाह पर भरोसा करना, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो आदमी अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह पाक उसके लिए काफी हो जाता है।